ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ابو بھائی کیسے ہیں؟ ہاں الحمد للہ بھائی۔ اور سمے ابو بھائی پہچانا ہوں؟ پہچانا یا نہیں؟ ہاں پہچان لیا، عبد المنان صاحب۔ جی جی جی۔ بتائیے بھائی۔ اور بتائیے بزی ہیں کیا؟ نہیں بھائی لیٹے تھے، بتائیے۔ پوچھ رہے تھا کہ گروپ میں کافی دنوں سے اپنے آج بھی کل بھی 2-3 دن دیکھ رہا ہوں جیسے عائشہ کی حدیث جو پیش کی جا رہی ہے، تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ حضرت عائشہ کی جو حدیث پیش کر رہے ہیں 11 رکعت کے تعلق سے، تو کیا بھائی روزہ رکھ کے آپ نے بحث کرنے کے لیے فون کیا ہے؟ ارے میرے بھائی ابو بھائی علمی گفتگو آپ کو ایک طرح کا ثواب کا کام ہے۔ علمی گفتگو میں اتنی دیر انسان گفتگو نہیں وہ علمی میرے بھائی کب وہ جہالت میں بدل جائے گی وہ ہمیں پتہ ہے نا۔ نہیں جہالت میں بدل جائے گی تو آپ صحیح سے لائن پہ رہیں گے تو جہالت میں کیسے بدلے گی؟ بھائی روزہ رکھ کے اللہ کے واسطے بحث کے لیے فون نہ کیا کیجیے میرے بھائی۔ ابو بھائی ارے ابو بھائی حدیث کے تعلق سے ہم باتیں کریں گے، اس سے آپ کو کیا کام کرائیں گے؟ نہیں روزے میں نہ کیجیے حدیث کے تعلق سے بھائی، کیونکہ حدیث آپ کی حلق کے نیچے اترے گی نہیں۔ ارے میرا بھائی حلق سے نیچے آپ اتاریں گے تو کیوں نہیں اترے گی؟ تو ہم نہیں اتار سکتے نا، ورنہ ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا یعنی حدیث کو سمجھانا روزہ تو اچھا ٹھیک ہے، جلدی بتائیے میرے بھائی کیا بات کرنا ہے۔ اچھا میں یہ بات کروں کہ حضرت عائشہ کی جو حدیث پیش کی جاتی ہے ایک دم بہت ہی ایک دم ہائی فائی انداز میں، تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اس چیز پر آپ کا عمل ہے آپ لوگوں کا؟ ہاں الحمدللہ عمل ہے۔ الحمد للہ۔ ذرا حدیث پڑھ کے سنائیے، ذرا اردو ترجمے کے ساتھ ہی سنا دیجیے، عربی کے ساتھ تو آپ سنا نہیں سکتے ہیں، اردو ترجمے کے ساتھ سنا دیجیے۔ نہیں عربی آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی، اردو میں آپ کو سنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سمجھ میں تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ 8 رکعت قیام اللیل، 3 رکعت وتر۔ 4 رکعت پڑھتے تو اس کی لمبائی اور خوبصورتی کو مت پوچھو، پھر 4 رکعت پڑھتے اس کی لمبائی اور خوبصورتی کو مت پوچھو، پھر 3 رکعت وتر پڑھتے۔ ابو بھائی آپ نے جو ابھی یہ ترجمہ کیا کہ غیر رمضان میں 11 سے زیادہ نہ پڑھتے تو اس کے بعد آپ نے اپنی طرف سے جو الفاظ لگائے 8 رکعت کی اور 3 رکعت وتر، یہ الفاظ ہے حدیث میں؟ بھائی اس کا معنی ہے۔ ارے میرے بھائی معنی تو جب تک حدیث کے الفاظ تو چلیے 11 رکعت ہے تو 11 رکعت کیا ہے وہ آپ بتا دیجیے۔ ارے میرے بھائی میں یہ نہیں، اگر 8 رکعت اور 3 رکعت بھائی وہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ ارے میرے بھائی ابو بھائی صرف اور صرف حدیث کا ترجمہ کرنے آپ کو بولا ہے، میں نے اپنی طرف سے خلاصہ تشریح نہیں۔ چلیے بھائی راوی حدیث پوچھتے ہیں امی عائشہ سے کہ اللہ کے نبی کی رمضان کی جو بھائی وہ نماز کی رکعت ہے اس کے تعلق سے بتائیے، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، راوی حدیث پوچھ رہے ہیں رمضان کی بات، ٹھیک، لیکن امی عائشہ جواب دے رہی ہیں رمضان ہو یا غیر رمضان ہو اللہ کے نبی 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، 4 رکعت پڑھتے تھے، اس کی لمبائی اور خوبصورتی کا عالم مت پوچھو، اس کے بعد 4 رکعت پڑھتے تھے، اس کی لمبائی اور خوبصورتی کا عالم مت پوچھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1147 اور 2013۔ 11 رکعت کا ذکر ہے نا؟ ہاں۔ اور اس سے آپ نے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تراویح 8 رکعت ہے؟ نہیں تراویح نہیں میرے بھائی، قیام اللیل۔ ہاں تو قیام اللیل 8 رکعت ہے نا؟ لیکن اس حدیث میں تو 11 رکعت کا ذکر ہے۔ اس حدیث میں تو 11 رکعت کا ذکر ہے، تو 3 رکعت وتر ہے نا؟ ارے تو ذکر ہے حدیث کے الفاظ میں آپ یہ دکھلا دو کہ 3 رکعت حدیثی کے الفاظ میں ہے نا؟ کیا؟ ارے حدیثی کے الفاظ میں ہے نا؟ تو حدیث کے الفاظ میں ذکر کا لفظ ہے کہ 3 رکعت پہلے 4 رکعت پڑھتے تو اس کی لمبائی اور خوبصورتی کو مت پوچھو، پھر 4 رکعت پڑھتے اس کی لمبائی اور خوبصورتی کو مت پوچھو، پھر 3 رکعت وتر پڑھتے، تو یہ 4 کیا ہو گئے؟ 8 رکعت ہو گیا قیام اللیل اور 3 رکعت ہو گیا وتر۔ تو آگے جو آپ نے بتایا کہ 3 رکعت کی خوبصورتی کا مت پوچھو، تو اس میں یہ لفظ ہے کہ 3 رکعت وتر کی خوبصورتی کا نام مت پوچھو، تو جب 3 جوڑیں گے تبھی تو 11 رکعت ہوگا۔ ارے میرے بھائی میں کہاں بول رہا ہوں کہ 11 20 25 ہوگا، اسی لیے میں نے کہا تھا روزہ رکھ کے بحث مت کیا کیجیے، من نہیں کرتا بحث کرنے کا۔ نہیں ہلو میں صرف حدیث کا آپ کا، اور دوسری بات یہ کہ اس حدیث میں رمضان غیر رمضان کسی کو خاص نہیں کیا گیا بلکہ پورے سال پڑھتے، تو آپ لوگ خاص طور سے رمضان میں کیوں پڑھتے ہیں؟
अरे मेरे भाई है रमजान गैर रमजान पूरे साल पढ़िए ना, कौन आपको रोक रहा है अल्लाह के बंदे। अरे मेरे भाई आपने कहा कि हमारा इस हदीस पर अमल है, और अमल तो तभी अमल माना है ना, जाएगा जब रमजान में पूरे मेरे साल भाई पढ़े। हम पढ़ते हैं ना, अब जो नहीं पढ़ते वो हमारे लिए हुज्जत थोड़ी ना है। अरे मेरे भाई अमल तो सूरत में माना जाएगा जबकि आप पूरे साल पढ़ते हो, आप रमजान में अरे बुखारी की हदीस है, अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु उसके रावी हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो शख्स ईमान और सवाब की नियत से रमजान की रातों में कयाम करता है, अल्लाह सुब्हानो तआला भाई उसके गुनाह माफ कर देते हैं। तो यहाँ रमजान की रातों के कयाम के बारे में आ रहा है ना, तो हम पूरा रमजान पढ़ते हैं, कयामुल रमजान। अरे मेरे भाई आप दूसरी हदीस देखने चलेगा, जैसे आयशा की हदीस से मैंने फोन उसके लिए फोन किया मैंने आपको, दूसरी तो एक ही हदीस से आपने पूरा दीन सीख लिया? मतलब ये कोई उसूल है कि हम एक ही हदीस लेंगे बाकी हदीसों को जमा नहीं करेंगे? पूरा हमने दीन सीखने के लिए इसलिए फोन किया, सिर्फ इसलिए फोन किया कि इस हदीस पर अमल है या नहीं है, सिर्फ इसलिए। हाँ अमल है, अब आप साबित कीजिए कि आपका अमल है। अरे मेरे भाई जब अमल है तो अमल तो उसी सूरत में माना जाएगा जबकि रमजान। तो आप ना मानिए मेरे भाई, आपके मानने या ना मानने से कोई दिन थोड़ी ना चल रहा है। हाल आप उल्टा सीधा टांग खींच रहे हैं, आपको जवाब नहीं बन पा रहा है। नीचे अल्लाह के बंदे, मैंने बता दिया कि भाई रमजान हो गैर रमजान हो, अल्लाह के नबी 11 रकातों से ज्यादा नहीं पाते थे। 8 रकात कयामुल लैल है, 3 रकात वितर है। अब अगर कोई 20 पढ़ रहा है वो भी जायज है, कोई 200 पढ़ रहा है वो भी जायज है, लेकिन जो सुन्नत तादाद है वो 8 + 3 रकात है। हम 200 या 1000 या कोई लाख रकात पड़े उस पर बहस नहीं, बहस इससे है कि इस हदीस में रमजान गैर रमजान पूरे साल का जिक्र है, तो आप लोग रमजान की भी तखसीस इस हदीस में कहाँ? इस हदीस में पूरे साल हुजूर पढ़ते थे, तो अमल आपको कैसे माना जाए? अरे मेरे भाई अल्लाह के नबी के ऊपर तो रात की नमाज भाई फर्ज थी ना, सूरह इसरा में आया हुआ है कि अल्लाह के नबी के ऊपर रात की नमाज फर्ज थी। रात की नमाज मत बोलिए, तहज्जुद की नमाज पढ़ती। अरे राती की भाई कयामुल लैल को ही तहज्जुद कहते हैं, उसी को तरावी कहते हैं, दोनों एक ही नमाज है ना, दोनों एक ही है। मैंने तो आपसे पिछली बार भी कहा था कि अगर आपके नजदीक तरावी तहज्जुद अलग अलग है तो दुनिया में भाई कोई एक हदीस मुझे पेश कर दीजिए जिसमें अल्लाह के नबी ने एक ही रात में 20 रकात तरावी पढ़ी हो, उसी रात में 8 रकात तहज्जुद पढ़ी हो और उसी रात में 3 रकात वितर पढ़ी हो। तिरमिज़ी अबू दाऊद निसाई में है कि हुजूर जिन दिन रातों में तरावी पढ़ी तो उसका वक्त तिरमिज़ी में बयान किया गया अव्वल शब सोने से पहले, और तहज्जुद के ताल्लुक से बुखारी में मुस्लिम में हदीस है। मैंने क्या कहा? मेरा सवाल मेरे भाई चना है, जवाब आप दे रहे हैं इमली का। तो मैं पूछ रहा हूँ अल्लाह के नबी से रमजान की एक ही रात में 20 रकात तरावी और उसी रात में 8 रकात तहज्जुद और उसी रात में 3 रकात वित्र, आप साबित कर दीजिए तो मैं 100 लोगों को साथ में लेके हनफी बरेलवी बनने के लिए तैयार हूँ। अरे मेरे भाई किसी हदीस में अगर हुजूर के क्या नाम हुजूर ने तरावी इस पर मुत्तफा किया कि हमेशा नहीं पढ़ी है, अल्लाह के नबी ने रात की नमाज हमेशा पढ़ी। अल्लाह के नबी के ऊपर भाई रात की नमाज तहज्जुद कयामुल लैल फर्ज थी। जब हमेशा पढ़ी है तो उस 3 दिन का जो आपने हदीस इससे पहले वो बयान की थी 3 दिन में जमात के साथ पढ़ी, उस नमाज का क्या नाम था? उसका भी नाम कयामुल लैल था। अरे कयामुल लैल था मेरे भाई। आपको खुद ही जब तरावी का तो अल्फाज आपको कुरान हदीस में मिलेगा ही नहीं, ना ही अल्लाह के नबी की जबान से आपने कभी सुना होगा, ना ही कभी सहाबा ने अपनी जबान से तरावी का लफ्ज इस्तेमाल किया। ये तो मुहद्दिसीन ने एक आसानी समझाने के लिए उसको एक टर्म में इस्तिलाह में उसको नाम दे दिया है। ये बताइए अगर तहज्जुद और तरावी अगर एक ही नमाज हो तो दोनों का अगर नहीं एक ही नमाज है वो तो दोनों का फिर वक्त इमाम बुखारी ने अलग क्यों बयान किया, जरा ये बताओ आप। अरे मेरे भाई दोनों के बाप के नाम अलग हैं, दलील दोनों की एक ही आ रही है ना। तरावी के बाद में भी अम्मी आयशा की हदीस आ रही है, तहज्जुद के बाद में भी अम्मी आयशा की हदीस आ रही है। तो इमाम बुखारी रहमुल्लाह का कीदा था कि तरावी तहज्जुद दोनों एक है। अब आप साबित करो ना दोनों अलग अलग है। इमाम बुखारी का अगर अकीदा तहज्जुद और तरावी एक होता तो इमाम बुखारी ये नहीं कहते कि तहज्जुद की नमाज आखिरी शब में पढ़ी और क्या नहीं इमाम बुखारी शरीफ की शरह में। अरे भाई आप पहले पढ़ लीजिए, आए आप कर रहे हैं, आपको कुछ आता जाता है नहीं, ठीक है। आता जाता हमको लग रहा है रोजे में आप बौखला गए, ठीक है। बस तहज्जुद के लिए सोना शर्त है, नींद शर्त है तहज्जुद। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, ऐसा अरे मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं। आपकी कहने अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ए आयशा मेरी आंखें सोती हैं लेकिन मेरा दिल जागता है। हाँ तो क्या कहा था? तो ये मौजूदा है ना अल्लाह के नबी का कि अल्लाह के नबी के ऊपर कभी नींद इतनी हावी नहीं हो जाती, इतनी तारी नहीं हो जाती कि वो सुध बुध को बैठे। अल्लाह के नबी की आंखें सोती थी लेकिन दिल जागता था।
अरे मेरे भाई आंखें सोती थी ना, तो आंखें तो सोती थी ना, तो सोना पाया गया ना। हाँ, तो दिल तो जागता था ना, तो भाई अल्लाह के नबी तो जाग रहे थे। भाई तुम जहाँ जहाँ भागोगे वहाँ वहाँ से पकड़ेंगे मेरे भाई। अब तुम फटाफट हमको बता दो कि अल्लाह के नबी ने रमजान की कौन सी रात को, उसी रात में 20 रकात तरावी और उसी रात में 8 रकात तहज्जुद और उसी रात में 3 रकात वित्र पढ़ा हो, तो सारी कंफ्यूजन ही दूर हो जाए भाई, सारे अहले हदीसों की इस्लाह हो जाएगी अगर आपने एक दलील दे दी तो। एक ही रकात में हुजूर ने तरावी पढ़ी, एक ही रकात में नहीं, एक ही रात में मेरे भाई, एक ही रात में तरावी पढ़ी। इसी तरीके से आप लोग ने हदीस में तारीफ की है, जहाँ पे रात आया है वहाँ पे आपने रात को उठा के रकात बना दिया है, जहाँ पे 20 रातों का जिक्र आया है वहाँ पे आपने 20 रकात बना दिया है। इतने बड़े तो आप लोग गुनाहगार इंसान हो। शरह विकाया का हवाला आपने भी दिया था और व्हाट्सएप में ग्रुप में कि शरह विकाया में तरावी 8 रकात। हाँ शरह, हाँ मेरे भाई शरह विकाया सफा नंबर 133 पे उतरा हुआ है कि तरावी में वित्र के 11 रकात साबित है। शरह विकाया मैंने असली अरबी इबारत में आई अरब ग्रुप में भेजा है, आप लोगों को झूठो है भाई। शरह विकाया भाई मेरे पास भी रखी हुई है, मैं आपको फोटो खींच के भेज दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। खींच के आई अरब ग्रुप में भेज दिया है, वो जो आप इंटरनेट की जो भाई देखिए जिल्द का अंतर हो जाता है, ठीक है। अरे मेरे भी अरबी इबारत के साथ भेजो उसमें। अरे तो अरबी आपको क्या समझ में आएगी, जिल्द नंबर का फर्क होता है ना। कौन सी जिल्द में आपने देखा बताइए। अजीब हाल है, 2 ही जिल्द, तो कोई बहुत ज़ख़ीम किताब है कि शरह विकाया मेरे भाई। नहीं, कौन सी जिल्द में आपने देखा है बताइए। क्या? हाँ है दूसरी जिल्द में। दूसरी जिल्द में, दूसरी जिल्द में। हाँ तो आप खुद ही मेरे भाई बेवकूफ है। जिल्द नंबर 1 में सफा नंबर 133 पे है। तो वो आपकी उर्दू तर्जुमा में है ना, आपने अरबी से कोई लेना देना है नहीं, तो शरह विकाया उर्दू में थोड़ी ना, तो आप जिल्द नंबर बता रहे हैं। भाई तर्जुमा तो उर्दू में है ना, काहे के हनफी आलिमों ने उर्दू में तर्जुमा किया है। अरे तो तर्जुमा जब उर्दू का कोई लेना देना ही नहीं है तो क्या ये लोग पागल थे हनफी लोग जो उर्दू में तर्जुमा करके बैठ गए? शरह विकाया असली अरबी इबारत में असल किताब का हवाला दो आप, उर्दू इबारत के लिए भाई आपके सारे के सारे हनफी आलिम और जो हनफी अल्लामा है सबके नजदीक 11 रकात तरावी है, 11 रकात तहज्जुद है, ठीक है। दोनों वो मानते हैं कि तरावी तहज्जुद दोनों एक है। और इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के जो शागिर्द थे, ठीक है, इमाम मोहम्मद रहमुल्लाह, वो अपनी मुअत्ता मोहम्मद में भी अम्मी आयशा वाली हदीस को लेके आए हैं और उन्होंने कहा है कि तरावी 11 रकात है। देखिए अम्मी आयशा वाली हदीस को इमाम मालिक ने भी तखरीज किया, इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी इमाम मालिक रहमुल्लाह का खुद भाई इस बात पे अमल था। इमाम मालिक रहमुल्लाह का खुद इस बात पे अमल था कि अल्लाह के नबी की जो सुन्नत थी वो 11 रकात थी, लेकिन अहले मदीना का अमल 36 रकात था, 37 रकात था, इस टाइप से था। इमाम मालिक के नजदीक खुद तरावी 8 रकात नहीं, इमाम अहमद बिन हम्बल के नजदीक 8 रकात। अरे मेरे भाई हद है, तुम कौन हो? तुम हनफी हो कि मलकी हो या हम्बली हो? कौन हो भैया तुम? मैं हदीस के जो तुम हनफी हो तो हनफी इमाम अबू हनीफा और हनफी आलिमों को छोड़ के क्यों भागे मेरे भाई? मैं क्या भागा? मैंने क्या दलील दिया जरा ये बताओ। मैंने क्या दलील दिया ये बताओ भाई। तुम इमाम मालिक के ऊपर और इमाम अहमद बिन हम्बल के ऊपर तुम कैसे भाग गए? जब तुमको अपने इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की बात समझ में नहीं आती है तो इमाम मालिक रहमुल्लाह की बात कहाँ से समझ में आएगी? इमाम अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह की बात कहाँ से समझ में आएगी? मैंने अभी क्या बात की जरा ये बताओ ना। अभी भाई आप अपने हनफी आलिम की बात मानेंगे या इधर? अरे मेरे भाई मैं इमाम मालिक की कोई बात मानने का भी मैंने तुमको कहा है। मैंने कहा कि ये हदीस को इमाम मालिक ने भी तखरीज किया, लेकिन इमाम मालिक फिर उसके बावजूद इमाम मालिक के नजदीक 8 रकात नहीं है, तो तखरीज करने का मतलब क्या हुआ? भाई मुझे अल्लाह के नबी की एक रात में आप हमको नमाज बता दीजिए। बुखारी बस नहीं, आप पूरी बुखारी पूरी मुस्लिम बल्कि एक ज़ईफ हदीस भी दिखला दो जिसमें 8 रकात एक ही रात में अल्लाह के नबी से अलग अलग नमाजें बता दीजिए ना मेरे भाई। 150 अल्लाह के नबी ने एक ही रात में सुनो मैं क्या बोल 20 रकात तरावी अलग पढ़ी हो, 150 साल पहले तहज्जुद अलग पढ़ी हो, कौल दिखला दो कि तरावी 3 रकात अलग पढ़ी हो, तो इंशाल्लाह हम भी मान लेंगे ना। अरे मान पहले ये दिखला दो 150 साल पहले किसी भी आलिम का कौल बता दो कि तरावी 8 रकात है। 150 साल पहले की किसी भी आलिम का किसी भी एक हदीस आप दिखला दो कि तरावी जिसमें 8 रकात का जिक्र हो। ज़ईफ हदीस भी दिखला दो, तुमको छूट है पूरी। अच्छा भाई 20 रकात तरावी की इस दुनिया में कोई एक भी सही हदीस मौजूद है? तुम
تم کو چھوٹ ہے، تم ضعیف حدیث بھی دکھلا دو جس میں 8 رکعت تراویح کا ذکر ہو، تم کو ضعیف حدیث بھی چھوٹ ہے تم کو، چلو بھائی امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی شاگرد امام محمد رحم اللہ اپنی کتاب موطا محمد میں تراویح کے باب میں ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے مروی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی آپ اللہ کے نبی رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، نقل کر کے فرماتے ہیں کہ ہم ان حدیثوں کو لیتے ہیں اور ان پر ہمارا عمل ہے۔ موطا محمد وہ بھی میں نے 243 دیکھ لی، اب بتائیے آپ۔ وہ بھی جھوٹ حوالہ، وہ کتاب بھی میں نے دیکھ لیا۔ چلیے جھوٹ آپ نے سب دیکھا، ٹھیک ہے بھائی، روزے میں کوئی بات نہیں، IRF گروپ میں دیکھو جا کے، بھائی روزے میں جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائی۔ تمہارے جھوٹوں کی IRF بھائی روزہ رکھ کے بھائی جھوٹ نہ بولا کیجیے، روزہ ٹوٹ جائے گا میرے بھائی۔ IRF گروپ میں شامل ہو یا نہیں ہو یہ بتاؤ بھائی روزے میں کیا بول رہا ہوں، روزہ رکھ کے جھوٹ نہ بولا کیجیے، IRF گروپ میں شامل ہو یا نہیں ہو یہ بتاؤ۔ روزہ رکھ کے جھوٹ مت بولا کرو۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں، اس گروپ میں شامل ہو یا نہیں ہو؟ روزہ رکھ کے میرے بھائی جھوٹ مت بولا۔ ارے میرے بھائی جھوٹ تو آپ بولتے ہیں کہ غلط کتابوں کا غلط حوالہ دیتے ہیں، شرم نہیں آتی ہے؟ روزہ رکھ کے جھوٹ مت بولا کرو میرے شرم بھائی، آنی چاہیے، کتابوں کو غلط حوالہ دیتے ہو۔ روزہ رکھ کے جھوٹ مت بولا کرو، روزہ رکھ کے تم جھوٹ بول رہے ہو، تم پر لعنت ہے۔ روزے کا احترام کرو میرے بھائی، تمہارے پر لعنت خدا کی، تمہارا کوئی بھی روزہ قبول نہیں بھائی ہوگا۔ روزے کا احترام کیجیے میرے تم بھائی۔ 24 گھنٹے پوچھ رہے ہو، تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ اتنا بڑا بہتان باندھ دیا بنا دیکھے نہیں میں نے، کے اوپر، ارے میرے پروف بھیجا میں نے بھائی، آپ کے حنفی عالم بھی مانتے ہیں کہ موطا امام محمد میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، ارے میں نے گروپ بھیجا ہے، روزہ رکھ کے جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ میں نے گروپ میں اصلی عربی عبارت کے ساتھ بھیجا ہے، ذرا اس میں دیکھو پھر بات وہ گنا۔ ارے میرے بھائی آپ کی پوسٹ پڑھنے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، پھر بدتمیزی آپ کر رہے ہیں روزہ رکھ کے۔ نہیں آپ بدتمیزی، روزہ رکھ کے بدتمیزی مت کیجیے، میں نے پہلے کہہ دیا تھا مجھ سے بھائی آپ نہ کیجیے۔ سب سے بڑا گناہ تو تم یہ کر رہے ہو روزے کی حالت۔ بھائی علامہ عینی حنفی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تو سوال کرے کہ جو نماز اللہ کے نبی نے 3 راتوں میں پڑھائی تھی اس میں تعداد کا ذکر نہیں ہے تو میں اس کے جواب میں کہوں گا کہ ابن خزیمہ رحم اللہ اور ابن حبان رحم اللہ نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کے علاوہ 8 رکعات پڑھائی۔ عمدۃ القمری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 597۔ اب بتائیے، آپ کے حنفی عالموں کا کال پیش کر رہا ہوں تو آپ کو کیوں جل رہی ہے میرے بھائی؟ بھائی تیری کیوں جل رہی ہے؟ غلط کال پیش کیا ہے بھائی میں عام طور پہ جھوٹ بھائی میں نہیں بولتا ہوں، تو روزہ رکھ کے تو جھوٹ بولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میرے بھائی۔ حافظ بھائی سن لیجیے، حافظ ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں ابن حبان رحم اللہ اور ابن خزیمہ رحم اللہ نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ اللہ کے نبی نے رمضان کے علاوہ جو وطر میں 8 رکعت پڑھائی تھی وہ وطر بھی اس میں شامل تھی۔ فتح الباری شرح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 597۔ اب بتائیے، علامہ جیلی حنفی نے نظب اللہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 293 پر یہ حدیث نقل کی ہے کہ ابن حبان نے اپنی صحیح میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 8 رکعت اور وطر پڑھائی، یعنی کل 11 رکعت۔ اب بتائیے، امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے شاگرد امام محمد رحم اللہ اپنی کتاب موطا محمد میں تراویح کے باب میں ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے مروی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث، بھائی وہ حدیث لائے ہے۔ محمد نے ایسا نہیں کہا۔ ارے سن لیجیے، بھائی موطا محمد 243 پہ دیکھ لیجیے۔ غلط بات ہے، نہیں غلط بات ہے، میں نے پرسوں بھائی بھروسہ اٹھ گیا ہے، پرسوں بھائی آپ جھوٹے ہیں، آپ جھوٹے ہیں۔ گروپ میں پرسوں جب انتخاب کا غلط حوالہ دیا گیا اس وقت میرا غیر مقلدوں پر بھروسہ اٹھ گیا۔ بھائی آپ لوگ ہیں، ہاں تو امام ابو حنیفہ کو معاذ اللہ آپ نے جھوٹا بول دیا۔ توبہ توبہ توبہ، امام ابو حنیفہ رحم اللہ سے بھروسہ آپ کا اٹھ گیا، اپنے امام سے بھروسہ اٹھ گیا، اپنے امام سے بھروسہ اٹھ گیا۔ آپ کے امام بھی تو غیر مقلد تھے، آپ کے امام بھی تو غیر مقلد تھے میرے بھیا۔ بھائی تعریف تو آپ نے کی ہے، جہاں پہ 20 آیا وہاں پہ آپ نے 20 رکعت بنا دیا۔